बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں جن کا ثواب تو یہ ہے، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر آپ اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین، اللہ جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا ہے تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ملتی ہے۔ ناظرین، یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے ہے جو آج آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یقین کیجئے، اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت اور رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ تمام دوست اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سی بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سی بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، دکھ ہوں، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، اس کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں فلاں مقصد کے لیے، فلاں فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کا جو وقت ہے تو آپ نے تمام دوست پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، پورے ہفتے میں کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، سال میں کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفہ اچھی طرح سمجھ لیں کس طریقے سے کرنا ہے، تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، بلکہ سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہوگا۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں۔ ناظرین، اگر آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا، جس میں جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگ اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا پورا عمل بتاؤں گا، لیکن آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میں تھک چکا ہوں، حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کے رنگ نہیں ہوتے، مگر جب دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے وسائل پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بار بار یہی سوچا کرو اور یہی خیالات رکھا کرو، جب دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو، اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب نہ شکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے،
ख्वाबों वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए बनी इसराइल, याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया, अगर तुम अपनी निजात और दुश्मन की हलाकत की नेमत पर मेरा शुक्र अदा करोगे और ईमान और अमल सालेह पर साबित कदम रहोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमतें अता करूँगा, और अगर तुम कुफ्र और मुसीबत के ज़रिए मेरी नेमत की नाशुक्री करोगे तो तुम्हें सख्त अजाब दूंगा। मालूम हुआ कि जो लोग शुक्र अदा करते हैं फिर उनको न ख़त्म होने वाली दौलत मिलती है, ऐसी खुशी जो कभी ख़त्म नहीं होती, यानी उनके आने वाली नस्लों से भी दौलत ख़त्म नहीं होती। अल्लाह पाक उनको दौलत अता करता है और इज़्ज़त अता करता है जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं। नाज़रीन, पैसों के लिए, दौलत के लिए बिल्कुल परेशान मत होना। ये जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ, ये जो अमल बताने लगा हूँ, ये वजीफ़ा मेरी तमाम बहनें जो वीडियो देख रही हैं वो ये वजीफ़ा कर लें, और मेरे जो भाई जो भी वजीफ़ा कर लेंगे, बुज़ुर्ग हैं, वो भी वजीफ़ा करें। तमाम लोग, मेरी माएँ बहनें, बुज़ुर्ग, भाई, दोस्त, अहबाब, सबसे ये वजीफ़ा, रिज़्क़, दौलत, जिन लोगों को वाकई परेशानी है, जो अपनी ज़िंदगी में पैसों की वजह से, दौलत की वजह से शदीद परेशान रहते हैं, तो हाथ पे हाथ रख कर बिल्कुल न बैठिएगा। ये वजीफ़ा, ये जो अमल बताने लगा हूँ, इसको किसी भी वक़्त कर लें, जब वक़्त मिले वक़्त निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लें। जहाँ जगह मिले तो ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए आप घर में पढ़ लें, दुकान में पढ़ लें, जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ बैठ कर ये वजीफ़ा पढ़ लें। सबसे पहले नाज़रीन आप लोग नियत कर लें, जिस हाजत के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं उसकी नियत कर लें। मिसाल के तौर पर आप बीमार हैं तो ये नियत कर लें कि मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए, उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। या आपके ऊपर कर्ज़ है तो आप ये नियत कर लें कि मेरा कर्ज़ उतर जाए, उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। या आपको बड़ी रकम चाहिए तो आप ये नियत कर लें कि इतनी रकम मिल जाए, उसके लिए मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। आपका जो भी मसला है आप उसकी नियत कर लें। अब आप लोग नियत करने के बाद दुरूद पाक 3 मरतबा, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन पढ़ लें, या जो दुरूद आपको याद हो वो पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा मेरे साथ पढ़ लीजिएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जैसे ही आप पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद आप लोग जो वजीफ़ा पढ़ना है, अगर आप लोग अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें और सबसे पहले एक पूरी तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार। इसी तरह से आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 100 बार एक तस्बीह पढ़नी है। याद रखिएगा, जो तरतीब बता रहा हूँ तादाद बिल्कुल भी कम या ज़्यादा ना हो। अपनी तरफ से आपको बिल्कुल भी तादाद में कमी पेशी नहीं करनी है। जब आप लोग हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 100 बार पढ़ लें, फिर उसके फ़ौरन बाद आप लोग सूरह नास पढ़नी है, सूरतुन नास पढ़नी है। सूरतुन नास की तिलावत सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। 1 मरतबा सूरत नास पढ़ लें और उसके बाद आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें। जो शुरू में पढ़ा था वही आखिर में भी पढ़ लें। अल्लाह पाक से अपनी तमाम परेशानियों के लिए दुआ मांग लें। नाज़रीन, इस अमल की बहुत ज़्यादा बरकत है। आप लोग इस अमल को रोज़ाना कर सकते हैं तो रोज़ाना कर लें, अगर रोज़ाना नहीं कर सकते तो जिस दिन आपको वक़्त मिले आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इस वजीफ़े के लिए एक शर्त यह है कि बावुज़ू हालत में यह वजीफ़ा करना है। नाज़रीन, वजीफ़ा आपकी किस्मत चमका देगा, आपकी मुश्किल को ख़त्म कर देगा और रिज़्क़ के ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ए मेरे अल्लाह पाक, ए मेरे गफ़ूरुर रहीम, हम सब की मुश्किलात को ख़त्म फरमा और हमारे रिज़्क़ में, हमारी रोज़ी में इजाफ़ा फरमा। मेरे अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, तुझे देना तो आता है। मेरे अल्लाह, हमें अता कर दे। आमीन।
دعا ہے کہ اللہ رب کے کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔